ओम शांति 14 ଜାନୁଆରୀ 2021 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे बाबा तुम मानकु जो पाठ पढ़ाउछंती ताको बुद्धि रे रखी समस्तंकु सही पाठ पढ़ाइबाकु हेबो। प्रत्येकंकु बाबांकर एवं सृष्टि चक्रर परिचय देबाकु हेबो। बाबा तुम मानकु जो पाठ पढ़ाउछंती ताको बुद्धि रे रखी समस्तंकु सही पाठ पढ़ाइबाकु हेबो। प्रत्येकंकु बाबांकर एवं सृष्टि चक्रर परिचय देबाकु हेबो। प्रश्न आत्मा सत्य जुगरे मध्य अभिनय करिथाए एवं कली जुगरे मध्य करिथाए, किंतु सेथिरे अंतर कौन थाए? उत्तर सत्य जुगरे जेतेबेले पाठ करिथाए सेतेबेले कोनोसी पापकर्म होई न थाए। सेठारे प्रत्येक कर्म अकर्म होई जाए, कारण सेठारे रावण नाही। किंतु कली जुगरे जेतेबेले पाठ करिथाए सेतेबेले प्रत्येक कर्म विकर्म अथवा पाप होई जाए, कारण एठारे विकार अछि। एबे तुमे संगम जुगरे अछ, तुमको समस्त ज्ञान जଣା अछि। ओम शांति। वर्तमान एकथा तो पिलामाने जानिछन्ति जे आमे बाबांक सम्मुखरे बसिछु। बाबा मध्य जानिछन्ति पिलामाने मो सम्मुखरे बसिछन्ति। एकथा मध्य तुमे माने जानिछ, बाबा आम मानकु जो शिक्षा देउछन्ति ताको अन्य मानकु मध्य देबाकु हेबो। प्रथमे प्रथमे तो बाबांकर ही परिचय देबाकु हेबो, काहेकि ना समस्ते बाबांकु एवं बाबांकर शिक्षा को भूली जाइछन्ति। एबे जहा किछि बाबा पढ़ाउछन्ति एही पाठ पढ़ा पुणी 5000 वर्ष परे मिलिबो, कारण एही ज्ञान काहा पाखरे नाही। तेबे मुख्य कथा हेला बाबांकर परिचय। पुणी एकथा मध्य बुझाइबाकु हेबो जे आमे समस्ते भाई भाई अटु। सारा दुनिया रे जेउ सबु आत्मा माने अछन्ति समस्ते परस्पर भाई भाई अटन्ति। समस्ते एही शरीर द्वारा निजको मिलिथिबा अभिनय करुछन्ति। एबे तो बाबा आसिछन्ति नुआ दुनिया को नहीं छिबा पाई, जहाकु स्वर्ग कुहा जाए। किंतु एबे आमे समस्ते भाई माने पतित, केही जणे हेले पवित्र नुहंती। एकमात्र बाबा ही समस्त पतित मानको पवित्र करिथांती। एहा पतित विकारी भ्रष्टाचारी रावणर दुनिया अटे। रावणर अर्थ ही हेउछि 5 विकार, स्त्री भितरे 5 विकार पुरुष भितरे। बाबा बहुत साधारण भावरे बुझाउछन्ति, तुमे माने मध्य एहीपरि बुझाई परिबो। तेबे प्रथमे प्रथमे एकथा बुझाओ जे सिए हेउछन्ति आम समस्त आत्मा मानकर पिता। आमे समस्ते भाई भाई अटु। सेमानको पचार एकथा ठीक तो? पुणी तांको कुह एकथा नोट कर, आमे समस्ते भाई भाई अटु। आमर पिता मध्य जणे अटन्ति। आम समस्त आत्मा मानकर से हेउछन्ति परमात्मा, तांको फादर कुहा जाउछि। एही कथा को भल भावरे सेमानक बुद्धि रे धारण कराओ, तेबे सर्वव्यापीर ज्ञान प्रथमरो ही बुद्धिरु बाहरी जिवो। तांको अलफ अर्थात ईश्वरंक विषय रे प्रथमे पढ़िबाकु हेबो। कुह एही कथा भल भावरे बसी लेख। आगर सर्वव्यापी कहूथिली, एबे जानुछि जे ईश्वर सर्वव्यापी नुहंती। आमे समस्ते भाई भाई अटु। आत्मा माने कहिथांती गॉड फादर, परम पिता। प्रथमे समस्तंको एही निश्चय कराइबाकु हेबो जे आमे आत्मा परमात्मा नुहे ना। आम भितरे परमात्मा व्यापक अटंती। समस्तंको मध्यरे आत्मा व्यापक अटे। आत्मा शरीर आधार रे पाठ करि थाए। समस्तंको एही कथा उपरे निश्चय कराओ। अच्छा, पुणी सेही पिता सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान मध्य सुनाउछन्ति। आउ तो केही भी जानि नाहंती जे एही सृष्टि चक्रर आयुष केते। बाबा ही टीचर रूपरे बसी ज्ञान बुझाउछन्ति। एहा तो लक्ष लक्ष वर्षर कथा नुहे। एही चक्र अनादि एवं सठिक भावे पूर्व प्रस्तुत अटे। एहाकु जानिबाकु पड़िबो। सत्य जुग त्रेता बीती जाइछि, एकथा लेखि रख। सेही दुई जुग को स्वर्ग एवं सेमी स्वर्ग बोली कुहा जाए, जेउठारे देवी देवता मानकर राज्य चली थाए।
ତାହା ସତ୍ୟଯୁଗ 16 କଳା ସମ୍ପନ୍ନ ଦୁନିଆ ଏବଂ ତ୍ରେତା ଯୁଗ 14 କଳା। ଧୀରେ ଧୀରେ କଳା କମି କମି ଯାଏ। ଦୁନିଆ ପୁରୁଣା ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ନା। ସତ୍ୟଯୁଗର ସମୟ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଟେ। ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ, ହେଭେନ୍, ନୂଆ ଦୁନିଆ, ଯାହାର ମହିମା କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଏକମାତ୍ର ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ହିଁ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ, ତାପରେ ଚକ୍ରର ପରିଚୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି କଥା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ କରାଇବା ପାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଏବଂ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ରାମ ସୀତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏହିଭଳି ଅଧା କଳ୍ପ ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଯୁଗ ବିତିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗ ଆସେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦେବତାମାନେ ବାମ ମାର୍ଗକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ବିକାରର ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ବିକାରୀ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏକମାତ୍ର ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥାଏ, ଯାହାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ମୌଖିକରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା ଟିଚର ହୋଇ ଆମକୁ ଏହିଭଳି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା ନିଜର ପରିଚୟ ନିଜେ ଆସି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ଶରୀରର ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ। ନହେଲେ କଥା କିପରି କହିବି? ମୁଁ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟେ, ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅମର ଅଟେ। ଆତ୍ମା ସତ୍ୱ ରଜୋ ତମରେ ଆସିଥାଏ। ଆତ୍ମା ହିଁ ପାବନ ଏବଂ ପତିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ପତିତ ଆତ୍ମା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ତେବେ ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ସଂସ୍କାର ରହିଛି। ଅତୀତର କର୍ମ ବା ବିକର୍ମର ସଂସ୍କାର ଆତ୍ମା ନେଇ ଆସିଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବିକର୍ମ ହୋଇ ହିଁ ନଥାଏ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ପାଠ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି କର୍ମ ଅକର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶବ୍ଦ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ। ଜାଣିଛ ଯେ ବାବା ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇ ନୂଆ ଦୁନିଆ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁଠି କର୍ମ ଅକର୍ମ ହୋଇଯାଏ, ତାକୁ ହିଁ ସତ୍ୟଯୁଗ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ସବୁ କର୍ମ ବିକର୍ମ ହୋଇଯାଏ, ତାକୁ କଳିଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ବାବା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ତ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ଅଟେ। ସେଠାରେ କୌଣସି ପାପକର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ପାପକର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ବିକାରର ନାମ ନଥାଏ। ରାମ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାବଣ ରାଜ୍ୟର ଚିତ୍ର ତ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହା ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ତ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ବାବା ମନେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସବୁକିଛି ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ। ଏହି ଜ୍ଞାନର 3ଟି ଉତ୍ସ ରହିଛି। ସୃଷ୍ଟିରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ଏହିପରି ଅଟେ। ବୀଜ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା ଏବଂ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସବୁକିଛି ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ଏହି ବୀଜ ଅମୁକ ବୃକ୍ଷର ଅଟେ। ଏଥିରେ ଏହିଭଳି ଫଳ ଫଳିଥାଏ। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରୂପୀ ବେହଦ୍ର ବୃକ୍ଷ କିପରି ଅଟେ, ଏହାର ରହସ୍ୟକୁ ତୁମେମାନେ ବୁଝାଉଛ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଅଧାକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ଦୈବୀ ରାଜବଂଶ ଚାଲେ, ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ତ୍ରେତାଯୁଗୀ ଥାନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବୃକ୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଚାଲେ। ଅଧାକଳ୍ପ ପରେ ପୁଣି ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥିଲା, ତାହା ଅଧାକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗ କଲେ। ବାବା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରାରବ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ସୁଖ ଭୋଗ କରିଲ, ତାକୁ ସୁଖଧାମ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ କୁହାଯାଏ। ସେଠାରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ହିଁ ନଥାଏ। ବାବା କେତେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଜଣକୁ ବୁଝାଅ ବା ଅନେକଙ୍କୁ ବୁଝାଅ, କିନ୍ତୁ ବୁଝାଇବା ସମୟରେ ଏହିଭଳି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା କେବଳ ହଁ ହଁ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ କୁହ, ସବୁ କଥା ନୋଟ୍ କରୁଥାଅ। କୌଣସି କଥାରେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲେ ପଚାର। ଯେଉଁ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେହି କଥା ଆମେ ବୁଝାଉଛୁ। ତୁମେ ତ କିଛି ବି ଜାଣିନାହଁ, ତେଣୁ ପଚାରିବ କ'ଣ?
ବାବା ତ ଏହି ଅବିନାଶୀ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରରେ କିପରି ଆସୁଛ। ଏ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନୋଟ୍ କର। ପୁଣି ଏହା ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କର। ଯେପରି ଶିକ୍ଷକ ରଚନା ଲେଖିବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଛାତ୍ରମାନେ ଘରକୁ ଯାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଆସିଥାନ୍ତି ନା। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି। ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥାଅ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଅ। ପିତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇ ପୁଣି ଗୁରୁଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ବୁଝାଅ। ତାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆସି ଆମ ଭଳି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଲେ ହିଁ ପବିତ୍ର ଶରୀର ମିଳିଥାଏ। ଯେମିତି ସୁନା ସେମିତି ଗହଣା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ର ସୁନା ନେଇ ସେଥିରେ ଖାଦ ନ ମିଶାଇ ଗହଣା ତିଆରି କରିବ, ତେବେ ତାହା ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବ। ଖାଦ ମିଶିବା କାରଣରୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ର ପକ୍କା ସୁନାର ଚଢ଼େଇ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଶତପ୍ରଧାନ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଥିଲା, ଯାହାକି ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କଥା ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଗୁରୁମାନେ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ତେବେ ତାହା ତ ଗୁରୁଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁ କରିଥାନ୍ତି। ବାଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନ ତ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ଉଭୟଙ୍କର ଏହା ମିଳନସ୍ଥଳ ଅଟେ। ସେଠାରେ ତ ଶରୀର ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଠାରେ କୌଣସି କର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ବ୍ରାହ୍ମା ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ନଲେଜଫୁଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର କୁହାଯାଏ। ସେ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନଲେଜଫୁଲ୍ କୁହାଯାଉଛି। ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହେ ପତିତ ପାବନ ନଲେଜଫୁଲ୍ ଶିବ ବାବା। ତାଙ୍କର ନାମ ସର୍ବଦା ଶିବ ହିଁ ଅଟେ। ବାକି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ଏଠାକୁ ପାଠ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜ୍ଞାନ ଜଣା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ କେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ ମଧ୍ୟ ଥିବ, ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ବାବା ପ୍ରବେଶ କରି ତୁମକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯିବେ। ତେବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି ଯିଏ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏବଂ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛି। ମୋତେ ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଲେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ। ପୁଣି ସେ ହିଁ ତଳକୁ ଖସୁଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରୁ ରୌପ୍ୟ, ତାମ୍ର ଏବଂ ଲୌହ ଯୁଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପୁଣି ଲୌହ ଅବସ୍ଥାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ତ ଟିକିଏ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀର ରୂପୀ ରଥରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ କୁହାଯାଉଛି। ନଚେତ୍ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ମୋତେ ଏହାଙ୍କ ଶରୀର ରୂପୀ ରଥରେ ଆସି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ରଥ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କଳିଯୁଗୀ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥିବ ନା। ବାବା ନିଜେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆସୁଛି। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ଅଛି। ଗୀତାକୁ ହିଁ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରମୟୀ ଶିରୋମଣି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ବାବା ଆସି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ ଏବଂ ଦେବତା କୁଳର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ବାବା ଆସିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ମୁଁ ବୀଜରୂପ ଅଟେ। କୃଷ୍ଣ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ନିବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ତ କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ତ ନାମ, ରୂପ, ଦେଶ, କାଳ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ପିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ବଡ଼ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ପୁନର୍ବାର ଶିଶୁ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖେଳ, ଯାହାକି ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି।
ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଅନ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କୃଷ୍ଣ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ନୂଆ ଶରୀରରେ ନାମ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ରଖାଯିବ। ସମୟ, ଶାରୀରିକ ଆକୃତି, ତିଥି, ତାରିଖ ସବୁକିଛି ବଦଳିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ଅବିକଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏହି ଡ୍ରାମାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସତୋ ରଜୋ ତମୋରେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି। ସୃଷ୍ଟିର ନାମ, ଯୁଗର ନାମ ସବୁକିଛି ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଲା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ମୁଁ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସାରା ଦୁନିଆର ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଶୁଣାଇଥାଏ। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ଆଉ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗର ଆୟୁଷ କେତେ ଥିଲା ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ତୁମକୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଏହି କଥା ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବା ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକର, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ମେହନତ କରିଥାନ୍ତି। ତାହା ମୁକ୍ତିଧାମ ଅଟେ, ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରେ ଯାଇ ରହିବା। ଆତ୍ମାର ପାଠ ସରିଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଠରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କାହାକୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଡ୍ରାମା ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଯଦି କେହି କହନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆବାଗମନର ପାଠ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ତେବେ ଏଥିରେ କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଅନାଦି ଡ୍ରାମା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। ଏଥିରୁ କେହି ଜଣେ ବି ମୁଖ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମନୁଷ୍ୟ ମତ ରହିଛି। ଏହା ହେଲା ଶ୍ରୀମତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ ନା? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଦେବତା, ଯିଏକି ବୈକୁଣ୍ଠର ରାଜକୁମାର ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ପୁଣି ଏଠାକୁ କିପରି ଆସିବେ? ନା, ସିଏ ଗୀତା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଥାନ୍ତି, ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ସିଏ ତ କେବେ ବି ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ବା ଜୀବନ ବନ୍ଧନରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସିଏ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, 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 ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ଏହି ପାଠପଢ଼ାକୁ ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ କରାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ। ନିଜର ସଂସ୍କାରକୁ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, 24 କ୍ୟାରେଟ ସଚ୍ଚା ସୁନା ଅର୍ଥାତ୍ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗୁହ୍ୟ ଗତିକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି ଏବେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ, ସମୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣ ବା ଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଥିବା ଅନୁଭବୀ ମୂରତ ହୁଅ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣ ବା ଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଥିବା ଅନୁଭବୀ ମୂରତ ହୁଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ବିଶେଷତା ହେଲା ଅନୁଭବ। ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ଗୁଣ ବା ଶକ୍ତିର ଅନୁଭୂତି ହେଉନାହିଁ, ତେବେ କେବେ ନା କେବେ ବିଘ୍ନର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭୂତି କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣ ବା ଶକ୍ତି ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗୁଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଗୁଣର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଅ। କେବଳ ଜ୍ଞାନରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ହିସାବରେ ବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ଲକର ଭିତରେ ରଖିଦିଅ ନାହିଁ। ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ, ତେବେ ଯାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ସବୁ ସମୟରେ ବାହାବାହାର ଗୀତ ଗାଇପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, କୋମଳତାର ସଂକଳ୍ପକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂକଳ୍ପ ରଚନା କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ
ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି। କୋମଳତାର ସଂକଳ୍ପକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂକଳ୍ପ ରଚନା କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।